Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss system of linear equations. Okay, so first, what is linear equation? Let us consider the following m linear equations of n unknowns x1, x2, xn, a11 x1, a12 x2, a1n xn is equal to b1, a21 x1, a22 x2 plus a2n xn is equal to b2, am1 x1, am2 x2 amn xn bm. This is known as system of linear equations. Suppose we consider the equation x1 plus 2x2 is equal to 3 and 3x1 plus x2 is equal to 4. Okay, this can be written as in matrix form: A is equal to 1 2 3 1 and x is equal to, here unknowns are x1 and x2, that is x1 x2, and right hand side b is 3 4. Okay, so every system of linear equations can be written in matrix form: ax is equal to b. Okay, so every system of linear equations can be written in this form: ax is equal to b. This A is called coefficient matrix. A is called coefficient matrix. Okay, suppose, and what is augmented matrix? Augmented matrix is written as A bar. This is a combination of right hand side and coefficient matrix. Okay, so that means here A is 1 2 3 1 and right hand side is 3 4. Okay, so this is called augmented matrix. This is called augmented matrix. This is called augmented matrix, and this is called coefficient matrix. Okay, so every system of linear equations can be written in matrix form. So suppose this is equation 1. Suppose this is equation 1. This system of linear equation can be written in this matrix notation. This is called coefficient matrix, and this is number of variables, that is x1 x2 xn, and this is b, that is right hand side. This matrix A is called coefficient matrix, and augmented matrix is written by A bar. Also this can be also written as in this form: A double dot B. Okay, so we write in this form A bar. A bar means that is coefficient matrix and right hand side combination, that is coefficient matrix and right hand side. This is called augmented matrix. Okay, so now a system is called homogeneous system if right hand side is 0. Suppose we consider the equation x1 plus 2x2 is equal to 3 and 3x1 plus x2 is equal to 4. This is a system of linear equations in two variables, x1 x2 and two equations. Okay, so this is non homogeneous system. Homogeneous system কখন হবে?
যদি রাইট হ্যান্ড সাইডটা 0 হয়, দ্যাট মিন্স যদি এটা 0 হয়ে যায় তখন সেই সিস্টেমকে বলবো আমরা হোমোজিনিয়াস সিস্টেম। ওকে, সো হোমোজিনিয়াস সিস্টেম, দ্যাট ইজ ax is equal to 0, this is called homogeneous system. And when that means ax is equal to b, ax is equal to b, this is non-homogeneous when b not equal to 0, and this is homogeneous when b is equal to 0. Clear? So now when a system is consistent, consistent means it has a solution, inconsistent means it has no solution. So a system of equations is said to be consistent if it has a solution, if it has a solution. যদি solution exist করে তখন system of equation বলবো আমরা consistent, otherwise it is said to be inconsistent. ঠিক আছে? So a system of equations is said to be consistent. Consistent means it has solution, and inconsistent means it has no solution. Suppose we consider the example, x1 plus 2x2 is equal to 3, and 3x1 plus x2 is equal to 4. Clear? We see that 1 1 is a solution of this equation, so obviously this system is consistent. Clear? This is non-homogeneous system because right hand side are non-zero, so this is non-homogeneous system. So this is consistent. Why it is consistent? Because we get a solution. Solutions যদি exist করে তখন সেই সিস্টেমকে বলবো না consistent, otherwise it is said to be inconsistent. Suppose we consider the equation x1 plus 2x2 is equal to 3, 3x1 plus 6x2 is equal to 7. Okay, this is inconsistent. Why it is inconsistent? Because suppose we consider, আমি এখন দেখাবো এই ইকুয়েশনটা কনজিস্টেন্ট আর এই ইকুয়েশন, দিস ইকুয়েশন ইজ ইনকনজিস্টেন্ট। ঠিক আছে? সো দেখো এখানে কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা কি হবে? ইয়ার কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স ইজ এ ইজ ইকুয়াল টু, কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স আমরা এখান থেকে পাবো কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স দ্যাট ইজ 1 2 3, x1 এর কোএফিশিয়েন্ট 1, x2 এর কোএফিশিয়েন্ট 2, x1 এর কোএফিশিয়েন্ট 3, x2 এর কোএফিশিয়েন্ট 1. So this is the coefficient matrix. And what is augmented matrix? That is a bar. A bar means 1 2 3 1. কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা লিখে নেব, সঙ্গে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডটা লিখে নেব, দিস ইজ অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স। ঠিক আছে? সো দিস ইজ A is coefficient matrix and A bar is augmented matrix. Now we apply elementary row operation on augmented matrix. So a system is consistent when rank of A is equal to rank of A bar. That means coefficient matrix rank and এবং augmented matrix rank যদি ইকুয়াল হয় তখন সিস্টেমটা কি হবে? কনজিস্টেন্ট হবে। ওকে, সো হেয়ার অ্যাপ্লাই, আমার টার্গেটটাকে আমরা রো অপারেশন কী করে র্যাঙ্ক বের করে তোমরা দেখিয়েছিলাম, যারা দেখোনি আইট্যাবে গিয়ে ভিডিওটা দেখে নেবে। ঠিক আছে? সো ফার্স্ট টার্গেটটা কী থাকে আমাদের? এটাকে 0 করা, এটাকে 0 করা। সো ঠিক আছে, সো আমার ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে এটাকে 0 করা। তো এটাকে 0 করবো কী করে? যে R2 মাইনাস 3R1 করছি। সো 1 2 3 0 1 minus 6, that is minus 5, 9 4 minus 9, that is minus 5. Clear? So now apply again
minus 1 by 5 R2, we get 1 2 3 0 1 1. সো এটাকে আমি আর জিরো করতে পারবো না, ঠিক আছে। সো এর র্যাঙ্ক কত হবে? সো therefore rank of a bar will be, দেখো এখানে there are 2 non-zero rows, so rank will be 2. This is the rank of a bar. কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক কত হবে? কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স, দ্যাট মিনস সিম্পলি এইটুকু যদি অফ করে দাও তাহলে সেটা কী হয়ে যাবে? দ্যাট মিনস এ পেয়ে যাবে। সো দ্যাট মিনস কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক যখন বের করব তখন আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে অফ করে দেবো, দ্যাট মিনস লাস্ট কলামটাকে আমি অফ করে দেবো, ঠিক আছে। সো লাস্ট কলামটা যদি অফ করো তাহলে এখানে কটা নন জিরো পাচ্ছ? দুটো নন জিরো। সো র্যাঙ্ক অফ এ ইজ, therefore rank of a is 2. দেখো তুমি কি পেলে? therefore rank of a is equal to rank of a bar. So rank of a is equal to rank of a bar, that means the system is consistent. Okay, so it has a solution. এর সলিউশনটা কি হবে? এর সলিউশনে দেখো, সো সাপোজ এর সলিউশনটা কী করে বের করব? দেখো এটাকে হচ্ছে এ, সাপোজ এ, দিস ইজ এ 1 2 1 2 0 1, এখানে ভ্যারিয়েবল কী আছে? দুটো, একটা x1 অ্যানাদার ইজ x2। সো মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে তুমি কী পাবে? দ্যাট মিনস x1 প্লাস 2x2 ইজ ইকাল টু 3, ঠিক আছে। সো দ্যাট মিনস x1 প্লাস x2 is equal to 3 and x2 is equal to 1. So this implies x2 is 1, so that means x1 is equal to 1. So solution ta ki pacchi ami 1 1 is the solution of the given equation, ঠিক আছে। সো এর সলিউশনটা কী পেলাম? 1 1. সো কনসিস্টেন্ট হলে সলিউশন থাকবে, আর কনসিস্টেন্ট কখন হবে না? যদি র্যাঙ্ক অফ এ ইজ নট ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার হয়, তখন সেই সিস্টেমটা কী হবে? ইনকনসিস্টেন্ট। সো আমি এখন দেখাচ্ছি দিস সিস্টেম সেকেন্ড ইকুয়েশনটা ইনকনসিস্টেন্ট হবে, সেটা আমি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। সাপোজ here the coefficient matrix, this system of equation can be written as 1 2 3 6 x1 x2 and right hand side 3 7. Okay, so this is a, this is x and this is b. So what is coefficient matrix? That is a bar is equal to first right hand side coefficient. So augmented matrix a bar is equal to coefficient matrixটাকে লিখে নেবে 1 2 3 6, নেক্সট এর সঙ্গে তুমি রাইট হ্যান্ড সাইডটা দ্যাট ইজ 3 7, ঠিক আছে। সো ঠিক দেখো এলিমেন্টের রো অপারেশন অ্যাপ্লাই করো, না অ্যাপ্লাই এলিমেন্টের রো অপারেশনস। ওকে, সো টার্গেটটা কী থাকবে? এটাকে আমার 0 করা। সো R2 minus 3R1, that is 1 2 3, this is 0, this is 0। ফার্স্ট রোকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে সেকেন্ড রো থেকে সাবট্র্যাক্ট করছি। সো 9 7 minus 9, that is -2। সো দেখো এখানে therefore rank of a bar, সো র্যাঙ্ক অফ এবার দেখো এখানে কটা নন জিরো আছে? এখানে আমি দুটো নন জিরো পাচ্ছি, রাইট। সো দেয়ার আর 2 নন জিরোস, সো র্যাঙ্ক উইল বি 2। র্যাঙ্ক অফ এ কত হবে? হোয়াট ইজ র্যাঙ্ক অফ এ? র্যাঙ্ক অফ এ ইজ যখন র্যাঙ্ক অফ এ বের করবো তখন লাস্ট কলামটা অফ থাকবে, কারণ কি এ মানে কিন্তু হোয়াট ইজ এ? এ ইজ দিস। সো রাইট হ্যান্ড লাস্ট কলামটা তুমি অফ করে দাও, তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা, যে ম্যাট্রিক্সটা যতগুলো নন জিরো থাকবে সেটা হচ্ছে ওর র্যাঙ্ক।
সো র্যাঙ্ক অফ, এখানে দেখো একটাই নন জিরো রো পাচ্ছি, সো র্যাঙ্ক অফ এ ইজ 1। সো আমরা কি পেলাম, যে র্যাঙ্ক অফ এ ইজ নট ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার। সো দেয়ারফোর র্যাঙ্ক অফ এ is not equal to rank of a bar. So the system is inconsistent. So this implies the system is inconsistent. Inconsistent means it has no solution, and hence no solution. Clear? So homogeneous system, non homogeneous system বলে দিয়েছি, ঠিক আছে। সো নেক্সট, মেথডস অফ সলভিং নন হোমোজিনিয়াস সিস্টেম। সো যেটা আমি বললাম সেটাই থিওরিটাকে একটু বলে দিচ্ছি, যে ইফ র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ নট ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ, দেন দি সিস্টেম ইজ ইনকনসিস্টেন্ট অ্যান্ড হ্যাজ নো সলিউশন। দ্যাট মিন্স র্যাঙ্ক আর এ বারের র্যাঙ্ক যদি সমান না হয় তখন সিস্টেম এর কোনো সলিউশন থাকবে না, দ্যাট ইজ নো সলিউশন। নাম্বার 2, ইফ র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু নাম্বার অফ আননোনস। নাম্বার অফ আননোন মিন্স নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবলস, ঠিক আছে। যেমন ধরো এখানে এই যে প্রবলেম আমি সলভ করলাম, এখানে কটা ভ্যারিয়েবল আছে, দুটো। সো এন ইজ ইকাল টু 2, ঠিক আছে। সো number of unknowns is equal to rank of a is equal to rank of a bar, তখন সিস্টেমটা কী হবে, কনসিস্টেন্ট হবে and it has unique solution. So a non-homogeneous system is consistent when rank of a is equal to rank of a bar. ইউনিক সলিউশন কখন থাকবে, যদি র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু নাম্বার অফ আননোনস হয়, তখন ইউনিক সলিউশন থাকবে। আর র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ লেস দেন যদি এন হয়, তখন সেটা কি থাকবে, ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন। দেখো এই পোর্শনটুকু হচ্ছে র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ, দিস ইজ দ্য নেসেসারি অ্যান্ড সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন ফর কনসিস্টেন্সি। দ্যাট মিনস র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার হলেই সিস্টেমটা কী হবে, কনসিস্টেন্ট হবে। এখন কনসিস্টেন্ট মানে কি, কনসিস্টেন্ট মানে হচ্ছে সলিউশন। সলিউশন কী কী হতে পারে, আইদার ইউনিক সলিউশন মানে একটাই সলিউশন থাকবে, আইদার ইউনিক সলিউশন অর ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন, আইদার ইউনিক সলিউশন অর ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন, সো কনসিস্টেন্ট কখন হবে, দ্যাট মিনস র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার হলেই কনসিস্টেন্ট হয়ে যাবে। ইউনিক সলিউশন থাকবে কখন, যদি র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকুয়াল র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ আননোনস, নাম্বার অফ আননোনসের সঙ্গে যদি ইকুয়াল হয়ে যায়, নাম্বার অফ আননোনস দ্যাট ইজ এন, তখন কী হবে, ইউনিক সলিউশন থাকবে। আর যদি লেস দ্যান নাম্বার অফ আননোন হয়, তখন কী হবে, ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশনস। ইন দ্যাট কেস এন মাইনাস আর ভ্যারিয়েবলস আর অ্যাসাইন্ড টু দি আরবিট্রারি ভ্যালুস। যদি নাম্বার অফ আননোনের থেকে র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকুয়াল র্যাঙ্ক অফ এ লেস দ্যান এন হয়, তখন ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশনস থাকবে। ইন দ্যাট কেস arbitrary values will be n minus r. What is n? n means number of unknowns and r is rank of the matrix. ঠিক আছে, বোঝা গেল? So this is the very important methods of solving, how to solve a non-homogeneous system. আজকে আমি নন হোমোজিনিয়াস সিস্টেমের প্রবলেমগুলো সলভ করাবো। নেক্সট ডে আমি হোমোজিনিয়াস প্রবলেমগুলো সলভ করাবো, ঠিক আছে। আজকে নন হোমোজিনিয়াসের ক্লাসটা নিচ্ছি। সো নেক্সট ক্লাসে তোমরা হোমোজিনিয়াস সিস্টেম কী করে সলভ করবো সেটা আমরা শিখব, ঠিক আছে। সো দেখো, র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকুয়াল র্যাঙ্ক অফ এ বার হলেই কনসিস্টেন্ট হবে। কনসিস্টেন্ট হলে দুটো কেস, আইদার ইউনিক সলিউশন অর ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন। ইউনিক সলিউশন কখন হবে, যদি র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকুয়াল র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকুয়াল টু এন হয়, তাহলে ইউনিক সলিউশন। র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ লেস দ্যান এন হলে infinitely many solution. Or rank of a is not equal to rank of a bar, that is inconsistent. Okay, so next, methods of solving homogeneous system. So homogeneous system is always consistent. So next class homogeneous system সম্বন্ধে আমি আরও ডিটেলসে আলোচনা করব। আজকে আমি জাস্ট নন হোমোজিনিয়াস সিস্টেম প্রবলেমগুলো করাবো।
ঠিক আছে। সো জাস্ট একটু বলে দিচ্ছি যে যদি র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু এন, দ্যাট ইজ ডিটারমিনেন্ট এ নট ইকুয়াল টু 0 হলে হোমোজিনিয়াস সিস্টেমের কী থাকবে, ইউনিক সলিউশন থাকবে। হোমোজিনিয়াস সিস্টেমের ইউনিক সলিউশন মিনস 0 সলিউশন, দ্যাট ইজ ট্রিভিয়াল সলিউশন, ঠিক আছে। আর যদি র্যাঙ্ক অফ এ লেস দ্যান এন হয় তাহলে ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন থাকবে, ঠিক আছে। সো ইন দ্যাট র্যাঙ্ক অফ এ লেস দ্যান এন কখন হবে, দ্যাট ইজ ডিটারমিনেন্ট যদি 0 হয়ে যায় তো র্যাঙ্কটা কী হবে, লেস দ্যান এন। যারা র্যাঙ্কের ভিডিওটি দেখো নি আইটাপে গিয়ে ভিডিওটি দেখে নেবে, ঠিক আছে। In that case, n minus r variables are assigned to be arbitrary values. Okay, so homogeneous system is always consistent, that is homogeneous system always solution exist করবেই, ঠিক আছে। সাপোজ ধরো আমি একটা ইকুয়েশন কনসিডার, হোমোজিনিয়াস সিস্টেম মানে কি, রাইট অ্যান্সারটা কী হবে 0। সাপোজ x1 প্লাস x2 ইজ ইকাল টু 0, 2x1 প্লাস 3x2 ইজ ইকাল টু 0। দেখো এটা 0 সলিউশন তো হবেই না, x1 ইজ ইকাল টু 0, x2 ইজ ইকাল টু 0 স্যাটিসফাইড করবে। সো 0 ইজ এ সলিউশন। সো হোমোজিনিয়াস সিস্টেম অলওয়েজ কনসিস্টেন্ট। হোমোজিনিয়াস সিস্টেমের ক্ষেত্রে আইদার ইউনিক সলিউশন অথবা ইনফাইনাইট মেনি সলিউশন। তো ইউনিক সলিউশন কখন থাকবে, যে র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু এন হয়, দ্যাট ইজ ডিটারমিনেন্ট এ নট ইকুয়াল টু 0 হলে ইউনিক সলিউশন, আর র্যাঙ্ক অফ এ লেস দ্যান এন হলে ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন। সো হোমোজিনিয়াস সিস্টেমের প্রবলেমগুলো নেক্সট ক্লাসে আমি ডিসকাস করব। সো আজকে আমি নন হোমোজিনিয়াসটা আলোচনা করছি, ঠিক আছে। ওকে, সো দেখো এই টেবিলটা খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টেবিল। তো আমরা যেটা পেলাম সেটা সামারি করে বলছি। সো সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন দু রকমের টাইপ, একটা হচ্ছে আইদার এ সিস্টেম অফ ইকুয়েশন আইদার কনসিস্টেন্ট অর ইনকনসিস্টেন্ট, ঠিক আছে। এই দুটো আইদার সলিউশন থাকবে অথবা সলিউশন থাকবে না। দ্যাট ইজ কনসিস্টেন্ট হলে আবার দুটো কেস, আইদার ইউনিক সলিউশন অর ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন, আইদার ইউনিক সলিউশন অর ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন, ঠিক আছে। আর ইনকনসিস্টেন্ট হলে একদম প্রশ্নই নেই, দ্যাট ইজ ইনকনসিস্টেন্ট মিনস নো সলিউশন, ক্লিয়ার। সো কনসিস্টেন্ট কখন হবে, কনসিস্টেন্ট হবে তখনই যদি র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার, তাহলে তুমি কীভাবে কনসিস্টেন্ট পেয়ে যাবে, ক্লিয়ার। ইউনিক সলিউশন কখন থাকবে, যদি র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকাল টু এন, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ আননোনের সঙ্গে এ র্যাঙ্ক এবং এ বারের র্যাঙ্ক ইকুয়াল হলে তাহলে কি থাকবে, তাহলে তোমার ইউনিক সলিউশন থাকবে, ক্লিয়ার। আর যদি র্যাঙ্ক অফ এ, ইফ র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার লেস দ্যান এন হয় তাহলে কী হবে, ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন, ক্লিয়ার। আর নো সলিউশন কখন হবে, যদি তোমার র্যাঙ্ক অফ এ ইজ নট ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার, ক্লিয়ার। দ্যাট ইজ কনসিস্টেন্ট কখন হবে, দ্যাট ইজ কনসিস্টেন্ট কখন হবে, র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকুয়াল র্যাঙ্ক অফ এ বার। ইনকনসিস্টেন্ট কখন হবে, র্যাঙ্ক অফ এ ইজ নট ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার, ক্লিয়ার। সো দিস ইজ র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকুয়াল র্যাঙ্ক অফ এ বার হলে ইনকনসিস্টেন্ট, র্যাঙ্ক অফ এ ইজ নট ইকুয়াল র্যাঙ্ক অফ এ বার হলে ইনকনসিস্টেন্ট, র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকুয়াল র্যাঙ্ক অফ এ বার হলে কনসিস্টেন্ট। কনসিস্টেন্ট হলে আমার দুটো কেস, আইদার ইউনিক সলিউশন অর ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশনস। আর ইনকনসিস্টেন্ট মিনস নো সলিউশন। ইউনিক সলিউশন কখন হবে, র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকুয়াল র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকুয়াল টু এন হলে ইউনিক সলিউশন, র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার লেস দ্যান এন হলে ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন থাকবে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। সো আমরা প্রবলেমগুলো ডিসকাস করছি, দেখো প্রবলেমগুলো সলভ করি কনসেপ্টটা আরও ক্লিয়ার হবে, ঠিক আছে। সো ফার্স্ট প্রবলেম, সলভ ইফ পসিবল। দেখো এখানে দিস ইজ দ্য সিস্টেম অফ ইকুয়েশন। দেখো এটা ম্যাট্রিক্সটা কী দেওয়া আছে এখানে, 1 কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স, দ্যাট ইজ 1 2 4 4 7 9, this is coefficient matrix, and number of variables, that is number of unknowns x y, and right hand side 2 5 15, clear. So coefficient matrix, that is A is equal to
1 4 1 4 2 7 4 9. This is coefficient matrix. And augmented matrix A bar is equal to 1 4 2 7 4 9. এর সঙ্গে কী হবে, রাইট হ্যান্ড সাইড, দ্যাট ইজ 2 5 15. Clear? So this is coefficient matrix and this is augmented matrix. Now let us apply elementary operation on the matrix A bar. Okay, so আমার টার্গেটটাকে এটাকে 0 করতে হবে, এটাকে 0 করতে হবে. সো R2 minus 2R1 and R3 minus 4R1. So 1 4 2 0 minus 1 1 0 minus 7 7. ক্লিয়ার? এখন নেক্সট টার্গেট কি থাকবে, এটাকে 0 করা, এটাকে 0 করা, রাইট? সো দেখো, সো এটাকে আমি কি করতে পারি, যে R2কে সেকেন্ড রোকে আমি 7 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে R3 থেকে সাবট্র্যাক্ট, দ্যাট ইজ R3 minus 7R2. So 1 4 2 1 4 2 0 minus 1 1 0 1 1. Clear? So this is, sorry, it is 0 হবে, 0 0. ঠিক আছে, আর তো কিছু করা যাচ্ছে না. সো দেখো, র্যাঙ্ক অফ, আমরা অপারেশনটা কার উপরে অ্যাপ্লাই করছি, এ বারের উপরে. সো দেয়ার ফর র্যাঙ্ক অফ এ বার, কতগুলো নন জিরো রো আছে, দুটো নন জিরো রো আছে. সো র্যাঙ্ক কী হবে, সো র্যাঙ্ক উইল বি, দেয়ার ফর র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ 2. অ্যান্ড র্যাঙ্ক অফ এ, যখন র্যাঙ্ক অফ এ বের করবো, আমি কি বলেছি, যখন র্যাঙ্ক অফ এ বের করবো তখন লাস্ট কলামটা অফ করে দেবো. দেখো এখানে কটা নন জিরো রো পাচ্ছি, দুটো নন জিরো রো পাচ্ছি. সো র্যাঙ্ক অফ এ ইজ 2. সো আমরা কী পেলাম, তাহলে র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার, রাইট? So therefore rank of A bar is equal to rank of A is equal to 2. সো দেখো নাম্বার অফ আননোন কত আছে, এখানে কটা আছে, n is equal to, দেখো দুটো আননোন আছে, x একটা y. সো র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকাল টু কী পেয়ে যাচ্ছি, n পেয়ে যাচ্ছি. সো সিস্টেমটা কী হবে, কনসিস্টেন্ট হবে এবং এর কী থাকবে, ইউনিক সলিউশন থাকবে. সো আমি কী বলতে পারি, দেয়ারফর দিস সিস্টেম ইজ কনসিস্টেন্ট. Therefore the system is consistent and has unique solution. Clear? And has unique solution. Okay. So now we have to find what is the solution. সলিউশনটা কী হবে, সলিউশন আমরা বের করব, ঠিক আছে? সো দেখো ব্যাক সাবস্টিটিউশন অ্যাপ্লাই করো, এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড, ঠিক আছে? সো দেখো এখানে এক্স, এটাকে তুমি এই ম্যাট্রিক্সটাকে তুমি যদি জাস্ট এটাকে ফার্স্ট রোকে তুমি এক্স ওয়াই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, দ্যাট মিনস ব্যাপারটা এরকম, কীরকম পাচ্ছ ব্যাপারটা, যে এই যে ম্যাট্রিক্সটা আছে এ, এটা হচ্ছে এ ভাবো, আর এক্সকে তুমি ভাবো এক্স ওয়াই. তাহলে একে যদি এক্স ওয়াই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো তাহলে তুমি কী পাবে, এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকাল টু হচ্ছে 2 হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কারণ এটা তোমার রাইট হ্যান্ড সাইড ছিল এটা, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? So that means x plus y is equal to 2
and 0 minus y is equal to 1. So this implies y is equal to minus 1, and when y is equal to minus 1, x is equal to, so this implies x is equal to minus 1, that means sorry x plus y, কোশ্চেনটা কি পেলাম, ভুল করেছি এখানে 4 হবে এটা, সরি 142, so x plus 4y is equal to, that means x is equal to 6, ঠিক আছে। সো সলিউশনটা কি হবে, x is equal to 6 and y is equal to minus 1, ক্লিয়ার। সো নাও নেক্সট প্রবলেম, বোঝা গেল, ক্লিয়ার তো। সো নেক্সট প্রবলেম, টেস্ট দি কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড সলভ ইফ পসিবল। টেস্ট দি কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড সলভ ইফ পসিবল। সো সেমভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করব। সো এখানে কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা কী হবে, হোয়াট ইজ কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স, দ্যাট ইজ এ ইজ ইকাল টু, দেখো এখানে ফার্স্ট হতে এক্সের কোএফিশিয়েন্ট দ্যাট ইজ 1 2 1 -3 2 4 3 1 3 6 4 -2. This is coefficient matrix. And what is augmented matrix? This is coefficient matrix. And what is augmented matrix? That's just coefficient matrix এর সঙ্গে রাইট হ্যান্ড সাইডটা কি হয়ে যাবে, অ্যাড হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ 1 2 1 -3 next 2 4 2 4 3 1 3 6 4 -2, এর সঙ্গে কী হবে, রাইট হ্যান্ড সাইডটা মার্চ করতে হবে, দ্যাট ইজ রাইট হ্যান্ড সাইডটা কী আছে 1 3 5. So let us apply elementary operation on this matrix. Okay, so দেখো আমরা ফার্স্ট টার্গেট কি থাকবে, আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে এটাকে 0 করব, এটাকে 0 করব। সো এটাকে 0 করতে গেলে কি করতে হবে, R2 minus 2R1 and R3 minus 3R1. So that means we get 1 2 1 -3 1 0, ফার্স্ট রোকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে সেকেন্ড রো থেকে সাবট্র্যাক্ট, দ্যাট মিন্স 0 0 3 -2, দ্যাট ইজ 1 7 1। নেক্সট ফার্স্ট রোকে আমি 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে থার্ড রো থেকে সাবট্র্যাক্ট, দ্যাট ইজ 0 0 1 7 2, ক্লিয়ার ক্লিয়ার। সো নেক্সট দেখো আমার টার্গেটটা কি, এটাকে 0 করা, এটাকে 0 করা। সো দ্যাট মিন্স দেখো R3 minus R2, clear? So that means 1 2 1 -3 1 0 0 1 7 1 0 0 7 minus 0 1 minus 1, that is 0 7 minus 7 0 2 minus 1, that is 1. So আমরা এই ম্যাট্রিক্সটা পাচ্ছি, ক্লিয়ার। সো দেখো এখানে কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক, কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স আমি যখন বলছিলাম র্যাঙ্ক কী করে বের করব, জাস্ট লাস্ট কলামটা আমাদের অফ থাকবে। সো এখানে কতগুলো নন জিরো পাচ্ছি, আমি 3টে নন জিরো পাচ্ছি। ভালো করে দেখবে যখন কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক বের করতে, এটা অফ থাকবে, এখানে 2টো নন জিরো আছে। সো র্যাঙ্ক অফ এ কত পাচ্ছি আমি 2। আর যখন আগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স দ্যাট ইজ এবার, দ্যাট মিন্স এই ম্যাট্রিক্সটা দ্যাট ইজ 12, কটা নন জিরো পাচ্ছি আমি, 3টে নন জিরো পাচ্ছি, ঠিক আছে। সো দেয়ারফোর র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকুয়াল টু 3 অ্যান্ড র্যাঙ্ক অফ এ কী হবে, সো র্যাঙ্ক অফ এ উইল বি, র্যাঙ্ক অফ এ যখন বের করবো তো লাস্ট কলামটা অফ থাকবে, দ্যাট মিন্স 2টো নন জিরো পাচ্ছি আমি, এই একটা। সো র্যাঙ্ক অফ এ উইল বি 2।
সো দেখো তাহলে আমরা কী পেলাম, দেয়ারফোর র্যাঙ্ক অফ এ বার is not equal to rank of A. So the system is inconsistent. That means it has no solution. Therefore the system is inconsistent and has no solution. Clear? Okay. Next problem. Suppose we consider this example. So test the consistency and solve if possible. So here the coefficient matrix is A is equal to, that means 1 2 1 minus 3, x এর কোফিশিয়েন্ট, ফার্স্ট রো x এর কোফিশিয়েন্ট, y এর কোফিশিয়েন্ট, z এর কোফিশিয়েন্ট অ্যান্ড w এর কোফিশিয়েন্ট, 2 4 3 1 3 6 4 minus 2. Clear? So this is coefficient matrix. And what is augmented matrix? And augmented matrix is A bar is equal to 1 2 1 minus 3 2 4 3 1 3 6 4 minus 2. এর সঙ্গে কী হবে, রাইট হ্যান্ড সাইডটা অ্যাড করতে হবে। দ্যাট ইজ রাইট হ্যান্ড সাইডে কী আছে এখানে, 1 3 4. সো দ্যাট ইজ 1 3 4. ক্লিয়ার? So this is augmented matrix. Now let us apply elementary row operation on the matrix A bar. That is আমরা রো অপারেশনটা কার উপরে করব, আমরা A বারের উপরে করব, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ augmented matrix এর উপরে রো অপারেশনটা করব, ঠিক আছে। সো আমার টার্গেটটা কী দেখো, ফার্স্ট টার্গেট, দ্যাট মিনস এটাকে 0 করব, এটাকে 0 করতে হবে, ঠিক আছে। এটাকে আমরা কী করে করব দেখো, that means R2 minus 2R1 and R3 minus 3R1. So that is we get 1 2 1 minus 3 1 0 0 2 3 1 7 1. Next 0 0 1 7 1, ঠিক আছে। সো নেক্সট দেখো, এবার আমি কি এটাকে 0 করব, সেটাকে আমরা কী করে 0 করতে পারি। সো জাস্ট এটাকেও দেখো 0 হয়ে যাবে, R3 মাইনাস R2 করলেই দেখো সবগুলো 0 পেয়ে যাচ্ছে। সো দ্যাট মিনস R3 minus R2. So we get R3 minus R2, we get 1 2 1 minus 3 1. আরেকটা কাজ করা যেতে পারে এখানে, R3 minus R2, আচ্ছা ঠিক আছে, 1 2 1 minus 3 1 and 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0, ঠিক আছে। সো দেখো R1 মাইনাস R2 করলে কী হবে, এটা 0 হয়ে যাবে। R1 মাইনাস R2 যদি করো তাহলে কী হবে এখানে, সো একটু অপারেশনটা করে নিই তাহলে সুবিধা হবে। সো দিস R1 ড্যাশ, দ্যাট ইজ R1 মাইনাস R2, তাহলে তুমি কী পাবে 1 2 মাইনাস 0, দ্যাট ইজ ফার্স্ট রো থেকে আমি সেকেন্ড রোটা সাবট্রাক্ট করছি, 1 2 1 মাইনাস 1 0 মাইনাস 3 মাইনাস 7, দ্যাট ইজ মাইনাস 10 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0. সো দেখো, সো র্যাঙ্ক অফ এ কী হবে তাহলে,
র্যাঙ্ক অফ এ যখন বের করবে দ্যাট মিনস লাস্ট কলামটা অফ থাকবে, তাহলে এখানে কটা নন জিরো রো পাচ্ছ? দুটো নন জিরো রো পাচ্ছ। সো র্যাঙ্ক অফ এ হচ্ছে 2, আর র্যাঙ্ক অফ এবার কী হবে দেখো, র্যাঙ্ক অফ এবার এই সিস্টেমে কটা ইকুয়েশন আছে, তো কটা নন জিরো রো আছে? দুটো নন জিরো রো আছে। সো র্যাঙ্ক অফ এবার হচ্ছে 2 অ্যান্ড র্যাঙ্ক অফ এও যখন বের করবো দ্যাট লাস্ট কলামটা অফ থাকবে, র্যাঙ্ক অফ এও কত হবে? 2 হবে। র্যাঙ্ক অফ এবারও 2, র্যাঙ্ক অফ এও 2। সো দেয়ার ফোর র্যাঙ্ক অফ এ, দেয়ার ফোর আমরা কী পাচ্ছি? দেয়ার ফোর র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকাল টু 2। কিন্তু দেখো নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল কটা আছে এখানে? নাম্বার অফ আননোন দ্যাট ইজ এন, কী আছে এখানে? এক্স ওয়াই জেড ডাব্লিউ, দ্যাট ইজ এন ইজ ইকাল টু 4। সো নাম্বার অফ আননোন ইজ 4। সো দিস ইজ লেস দেন, তাহলে আমরা কী পাচ্ছি? লেস দেন এন, ঠিক আছে। সো র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল র্যাঙ্ক অফ এবার হলে সিস্টেমটা কনসিস্টেন্ট, কিন্তু কী পাচ্ছি? র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল র্যাঙ্ক অফ এবার লেস দ্যান এন, এন মিনস হেয়ার এন ইজ ইকাল টু 4। সো দিস সিস্টেম হ্যাজ ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন থাকবে। কতগুলো সলিউশন থাকবে? ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন, ঠিক আছে। সো দি সিস্টেম ইজ কনসিস্টেন্ট। র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল র্যাঙ্ক অফ এবার হলে আমরা কী বলে দেবো? র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল র্যাঙ্ক অফ এবার হলে সিস্টেমটা কী হবে? কনসিস্টেন্ট হবে। ইউনিক সলিউশন কখন পেতাম? যদি এ র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল র্যাঙ্ক অফ এবার ইজ ইকাল যদি 4 আসতো তাহলে ইউনিক সলিউশন, কিন্তু আমরা এখানে ইউনিক সলিউশন পাচ্ছি না। এখানে কী পাচ্ছি? র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল র্যাঙ্ক অফ এবার লেস দ্যান এন। সো দিস সিস্টেম হ্যাজ infinitely many solutions. So the system is consistent. So the system is consistent. So the system is consistent and has many solutions. Okay, so now we have to find the solutions. আমি দেখো একটা রেজাল্ট বলেছি, যদি ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন থাকে তাহলে n মাইনাস আর ভ্যারিয়েবলস আর অ্যাসাইন টু বি আরবিট্রারি, ঠিক আছে। সো দেখো আমরা কি পাচ্ছি এখানে। সো এই যে সিস্টেমটা আছে, এই সিস্টেমটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ দিস ইজ রাইট হ্যান্ড সাইড। সো আমরা সিস্টেমটা কী পাবো? এক্স প্লাস 2y মাইনাস 10w ইজ ইকাল টু 0, কারণ এখানে ভ্যারিয়েবলগুলো কী আছে? এখানে ভ্যারিয়েবলগুলো কী আছে? এক্স ওয়াই জেড ডাব্লু। সো দ্যাট ইজ এক্স প্লাস 2y মাইনাস 10w ইজ ইকাল টু 0, 0 প্লাস 0 প্লাস জেড প্লাস 7w ইজ ইকাল টু 1। সো আমরা তাহলে সিস্টেমটা কী পাচ্ছি? সো উই গেট the system of the given system is equivalent to, therefore the given system is equivalent to the given system is equivalent to x, দেখালাম যেটা x প্লাস কত হচ্ছে? x প্লাস 2y মাইনাস 10w, x প্লাস 2y মাইনাস 10w ইজ ইকাল টু 0। কোথা থেকে পাচ্ছি বুঝতে পারছো তো? এক্স ওয়াই জেড ডাব্লিউ, ঠিক আছে। এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করো, এটার সঙ্গে ইকুয়াল করো, ঠিক আছে। সো এক্স প্লাস 2y মাইনাস 10w ইজ ইকাল টু 0। নেক্সট এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করো, দ্যাট ইজ জেড প্লাস 7w ইজ ইকাল টু 0। সো জেড প্লাস 7w ইজ ইকাল টু 0। দেখো এখানে দুটো আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট চুজ করতে হবে। কেন, কী করে বুঝতে পারলাম? এন মাইনাস আর, আরবিট্রারি ভ্যালু কী হবে? এন মাইনাস আর। সো এন হচ্ছে নাম্বার অফ আননোনস 4, আর র্যাঙ্ক কত পেলাম? 2। সো দুটো ভ্যালু কী হবে? আরবিট্রারি, ক্লিয়ার। সো দুটো ভ্যালু তোমাকে আরবিট্রারি চুজ করতে হবে। সো আমি ধরো চুজ করছি আমি ওয়াই ইজ ইকাল টু সি আর ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু ডি, ঠিক আছে। সো চুজিং y is equal to c and w is equal to d. So we get where c and d are arbitrary real numbers, where c and d are arbitrary real numbers.
So we get x is equal to দেখো y value c, that is 2c minus 2c actually plus 10d, and yc w d, and z is equal to minus 7w, that is minus 7d. So solution is therefore x হচ্ছে minus 2c plus 10d, y c xyz minus 7d, and w d. ঠিক আছে? So this is the solution. This can be written in the form, so x হচ্ছে x এর ভ্যালু কত পেলাম minus 2c plus 10d, y is equal to c, z is equal to, ভুল করলাম, জেডটা ভুল হচ্ছে, সো z is equal to কি আছে minus 7w, এখানে একটা ভুল করেছি আমি, এখানে রাইট হ্যান্ড সাইড সরি এখানে x প্লাস, এখানে রাইট হ্যান্ড সাইডে কী আছে 1 আছে না, সো 0 প্লাস y প্লাস z প্লাস 7w is equal to 1, সো সরি এটা 1 হবে, দিস ইজ 1, সো z is equal to 7d minus 1, sorry 7d minus 1. So this is the solution. ঠিক আছে, x y z and w হচ্ছে d. So this is the solution. Minus x এর ভ্যালু হচ্ছে minus 2c plus 10d, y is equal to c, z is equal to minus 7d minus, sorry 1 minus 7d. এত ভুল হচ্ছে কেন রে ভাই, 1 minus 7d, 1 minus 7d and d. So the solution is minus 2c plus 10d, and y is equal to c, z is equal to 1 minus 7d, and w is equal to d. ঠিক আছে? So this is the solution. Okay, this can be also written in the form, দেখো এখানে this can be written as 0 0 1 0 plus c into minus 2 1 0 0 plus d into 10 0 minus 7 1. ক্লিয়ার? কী করে পেলাম? দেখো এখানে তো কনস্ট্যান্ট টার্ম নেই, দেখো এখানে কনস্ট্যান্ট কোথায় আছে, এখানে 1, দেখো এটার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করে অ্যাড করো, এটাই পাবে। ঠিক আছে, সো এটাও রাখতে পারবে, এটাও রাখতে পারে, যে কোনো যেটা ইচ্ছা। ঠিক আছে, সো এটাই রেখে দেবে। দ্যাট ইজ আমরা কী করলাম, এখানে দেখো ফার্স্ট এখানে কনস্ট্যান্ট টার্মস নেই, দ্যাট মিনস 0, এখানে দেখো কনস্ট্যান্ট টার্ম নেই 0, এখানে 1 আছে, এখানে 0, সো তাহলে লিখলাম 0 0 1 0। তারপরে এখানে সি এর কোফিশিয়েন্ট কত -2, এখানে সি এর কোফিশিয়েন্ট কত 1, এখানে সি নেই, পরেরটা তো সি নেই, তাহলে -2 1 0। এখানে ডি এর কোফিশিয়েন্ট কত 10, এখানে ডি নেই, সো 10 0, এখানে ডি এর কোফিশিয়েন্ট কত -7, এখানে ডি এর কোফিশিয়েন্ট কত 1। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? ঠিক আছে, ওকে। সো নেক্সট প্রবলেম, so determine the conditions for which the following system of equations has only one solution, no solution, and infinitely many solution. So it is given that x plus 2y plus z is equal to 1, 2x plus y plus 3z is equal to b, and x plus ay plus 3z is equal to b plus 1. That is very important problem. So first তুমি কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা লিখে নাও। দিস ইজ দ্য কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স, আমরা এখান থেকে কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাবো, দ্যাট ইজ 1 2 1 2 1 3 1 a3, দিস ইজ দ্য কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স। অ্যান্ড হোয়াট ইজ আগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স, জাস্ট কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের সঙ্গে রাইট হ্যান্ড সাইডটা অ্যাড করে নাও, তাহলে তুমি আগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাবে। ক্লিয়ার? জাস্ট রাইট হ্যান্ড সাইডটা অ্যাড করে নিচ্ছি, আগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাবো। বলছে ফর হোয়াট ভ্যালুস অফ এ অ্যান্ড বি, মানে এ আর বি এর ভ্যালু কী হলে দিস সিস্টেম হ্যাজ অনলি ওয়ান সলিউশন, নো সলিউশন, অ্যান্ড ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন। সো ফার্স্টে তুমি দেখো এই যে কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক, সরি ডিটারমিনেন্ট ভ্যালুটা বের করো। সো এই ম্যাট্রিক্স দেখো, তুমি রাইট হ্যান্ড সাইডটা তুমি ভাবো হোমোজিনিয়াস, এটাকে তুমি 0 ভাবো। তো আমি একটু আগে কী বললাম, একটা হোমোজিনিয়াস সিস্টেমের ইউনিক সলিউশন কখন থাকবে, যদি
ডিটারমিনেন্ট এটা নট ইকুয়াল টু জিরো হয়, তাহলে সেই সিস্টেমটা কী হবে, ইউনিক সলিউশন থাকবে। ঠিক আছে, সো হোমোজিনিয়াস সিস্টেম যখন পরের দিন পড়াবো তো আরও ডিসকাস করব। সো দেখো এখানে তুমি কী পাচ্ছ, সো ফার্স্টে আমি যখন এর ভ্যালুটা ট্রিট করার জন্য আমি কি করব, রাইট হ্যান্ড সাইডটা জিরো ভাববো। ঠিক আছে, সো ডিটারমিনেন্ট এ ক্যালকুলেশন করলে তুমি কী হবে, -a-4। ঠিক আছে, জাস্ট ডিটারমিনেন্ট এ মিনস এই যে কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা আছে তার ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু বের করে নেবে। সো দ্য ডিটারমিনেন্ট এ নট ইকুয়াল টু জিরো, দ্যাট মিনস -a-4 not equal to 0, that means a not equal to -4, that is a not equal to -4 হলে সিস্টেমটা কী হবে, this system has unique solution, clear? So দেখো a not equal to determinant not equal to 0, that is a not equal to -4, this system has unique solution, that is only one solution. এখন দেখো যদি এর ভ্যালু 0 হয়ে যায়, দ্যাট মিনস ডেট এ যদি 0 হয় তাহলে তুমি কী পাবে, ডিটারমিনেন্ট এ ইজ ইকাল টু 0, দ্যাট মিনস ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু কত পেলাম, ডিটারমিনেন্ট এ হচ্ছে তোমার -a-4, সো দ্যাট মিনস এ ইজ ইকাল টু যদি -4 হয় তাহলে তুমি কী পাবে, এ ইজ ইকাল টু -4 যদি হয় তাহলে এবার এখানে বসে দাও, এর জায়গায় তুমি -4 বসে দাও, এর জায়গায় -4 বসে দাও, এখানে এর জায়গায় তুমি -4 বসে দাও। সো কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা কী হবে, দ্যাট ইজ দিস ইজ দ্য কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স, জাস্ট ইউ রিপ্লেস a by -4, দিস ইজ দ্য কোফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স। অ্যান্ড আগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটা কী হবে, দ্যাট ইজ আগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স উইল বি দিস ফ্রম দিস ইকুয়েশন, জাস্ট এর জায়গায় তুমি -4টা বসিয়ে দাও। সো a ইজ ইকাল টু -4 বসলে আমরা এটা পাচ্ছি, আমরা আগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স। এখন আমরা কি একটু আগে যতগুলো প্রবলেম করলাম আমরা রো অপারেশনটা কার উপরে করছি, আমরা আগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের উপরে রো অপারেশন করছি। সো আগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের উপর রো, আমার টার্গেটটা কী থাকবে, এটাকে 0 করা, এটাকে 0 করা। সো R2 - R1 আর R3 - R1 করলে আমরা এই ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাচ্ছি। এখন নেক্সট টার্গেট কী থাকে, এটাকে 0 করা, এটাকে 0 করা। সো আমি কী করব, জাস্ট R3 মাইনাস, দ্যাট ইজ এটাকে 0 করতে গেলে কী করতে হবে, এটাকে 0 করতে গেলে দ্যাট ইজ সেকেন্ড রোকে তুমি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে থার্ড রো থেকে সাবট্র্যাক্ট করো। সো তুমি কী পাবে, দ্যাট মিনস উই গেট, অপারেশনটা করছি R3 - 2 R1, দ্যাট ইজ উই গেট দিস ম্যাট্রিক্স। ওকে, 1 2 1 1 0 -3 1 b -2 অ্যান্ড 0 0 -b -4। এবার দেখো এখান থেকে দেখো আমরা কনসিস্টেন্ট কখন হবে ভালো করে দেখতে হবে। যদি তোমার র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকাল টু যদি n হয় তাহলে ইউনিক সলিউশন। আর দ্যাট মিনস কনসিস্টেন্ট কখন হবে, র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল র্যাঙ্ক অফ এ বার হলেই কনসিস্টেন্ট। আর র্যাঙ্ক অফ এ ইজ নট ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ নট ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার হলে কী হবে, ইনকনসিস্টেন্ট। তাহলে দেখো এটা এখানে যদি তুমি, এটা তোমার এই ম্যাট্রিক্সটা কার উপরে অপারেশন করছে, এ বারের উপরে আমরা অপারেশনটা করছি এ বার, দ্যাট মিনস র্যাঙ্ক অফ এ বার কত হবে, হোয়াট ইজ র্যাঙ্ক অফ এ বার। সো দেখো কটা নন জিরো আছে। এখন দেখো বি এর ভ্যালু আমাকে আমার টার্গেটটা কি, এ এবং বি এর ভ্যালুটা বের করতে হবে। এর ভ্যালু -a নট ইকুয়াল টু -4 হলে ইউনিক সলিউশন, আর a ইজ ইকুয়াল টু -4 নিয়ে আমি কাজ করছি। এখন দেখো যদি তোমার বি এর ভ্যালু যদি 4 হয়ে যায় তাহলে তুমি কী পাবে, বি ইজ ইকুয়াল যদি 4 হয় তাহলে তুমি কী পাচ্ছ, দেখো তো এখান থেকে যদি বি ইজ ইকুয়াল টু 4 হয়, ইফ বি ইজ ইকুয়াল টু 4, যদি বি ভ্যালু 4 তাহলে এটা কী হবে, তাহলে দেয়ার ফর র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকুয়াল টু কী হবে, এটা বি এর ভ্যালু 4 হলে এটা কী হয়ে যাবে, এটা 0 হয়ে যাবে, তাই তো। সো র্যাঙ্ক অফ এ তখন কী হবে, দ্যাট মিনস র্যাঙ্ক অফ এ বার কী হবে, একটা দুটো নন জিরো রো থাকবে। সো র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকুয়াল টু 2, ঠিক আছে। আর র্যাঙ্ক অফ এ কত হবে, দ্যাট মিনস র্যাঙ্ক অফ এ উইল বি, এটা 0, বি এর ভ্যালু 4 হলে 0 হয়ে যাবে, তাই তো। বি এর ভ্যালু 4 হলে কী হয়ে যাবে, বি এর ভ্যালু যদি 4 হয়ে যায়, কারণ -b + 4, দ্যাট ইজ বি এর ভ্যালু 4 হলে কী হয়ে যাবে, এটা 0 হয়ে যাবে। তখন এটা অফ করে দাও র্যাঙ্ক অফ এ বারের জন্য, এর জন্য। তাহলে এখানে দেখো এটা কটা নন জিরো আছে, দুটো। সো র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকুয়াল র্যাঙ্ক অফ এ, তাহলে কী পাচ্ছি, সিস্টেমটা কী হয়ে যাচ্ছে, সো দিস সিস্টেম ইজ কনসিস্টেন্ট। ক্লিয়ার, বোঝা গেল। সো দিস সিস্টেম ইজ কনসিস্টেন্ট। আই রিপিট, আমি আরেকবার বলছি, দেখো এখানে র্যাঙ্ক অফ এ র্যাঙ্ক কী হবে, এ র্যাঙ্ক যখন বের করবো কনসিস্টেন্ট হতে গেলে কী হতে হবে, র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকুয়াল র্যাঙ্ক অফ এ বার। সো র্যাঙ্ক অফ এ যখন বের করতে থার্ড কলামটা অফ, তো র্যাঙ্ক অফ এ পাচ্ছি আমি হচ্ছে 2, ঠিক আছে। এবার র্যাঙ্ক অফ এ বার 2 যদি পেতে হয় তাহলে কী হতে হবে, এটাকে যদি তুমি 0 করো, দেখো এখানে বি এর ভ্যালু কত হলে 0 হবে,
বি এর ভ্যালু যদি 4 হয় তাহলে 0 হয়ে যাবে। সো if b is equal to 4 then rank of a is 2 and rank of a bar, দেখো বি এর ভ্যালু 4 হলে কি হবে, এটা 0, দ্যাট মিনস র্যাঙ্ক অফ এ বার কত পাচ্ছি আমি, দুটো নন জিরো, দ্যাট ইজ বি এর ভ্যালু 4 বসাতে হবে, 4 মাইনাস দ্যাট ইজ 2 হচ্ছে, এটা তো 0 হচ্ছে না, তাই না? সো দ্যাট মিনস র্যাঙ্ক অফ এ বার হচ্ছে 2, সো দেয়ারফর র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল র্যাঙ্ক অফ এ বার, দ্যাট মিনস আমরা কি পাচ্ছি, এ ইজ ইকাল টু যদি -4 হয়, বি ইজ ইকাল টু যদি 4 হয়, তাহলে সিস্টেমটা কি হবে, দেন দি সিস্টেম হ্যাজ কনসিস্টেন্ট অ্যান্ড হ্যাজ মেনি সলিউশন। কেন? কারণ র্যাঙ্ক অফ এ ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার ইজ ইকাল টু 2 কি চল, এখানে কটা আননোন আছে দেখো তো, এখানে প্রবলেমে 3টা ভ্যারিয়েবল আছে এক্স ওয়াই জেড। সো if b is equal to 4 then rank of a is equal to rank of a bar is equal to 2 which is less than 3, so it has infinitely many solution, clear? আর যদি b not equal to 4 হয় তাহলে কি হবে, if b not equal to 4 তাহলে কি হবে, র্যাঙ্ক অফ এ কত পাবো, র্যাঙ্ক অফ এ হচ্ছে দেখো b not equal যদি 4 হয়, র্যাঙ্ক অফ এ কত পাবো, র্যাঙ্ক অফ এ হচ্ছে র্যাঙ্ক অফ বি নট ইকুয়াল টু 4, তার মানে এটা 0 হবে না, তাই তো? র্যাঙ্ক অফ এ যখন অফ করো, র্যাঙ্ক অফ দুটো নন জিরো আছে, র্যাঙ্ক অফ এ 2 আর র্যাঙ্ক অফ এ বারও কত পাচ্ছ, সো বি যদি নট ইকুয়াল টু 4 হয়, তাহলে বি যদি 4 না হয় তাহলে 0 হবে কি, হবে না। সো তাহলে র্যাঙ্ক অফ এ বার হচ্ছে 3, তাহলে কী পাচ্ছি আমি, র্যাঙ্ক অফ দেয়ারফর র্যাঙ্ক অফ এ is not equal to rank of a bar, so the system is inconsistent, clear? বোঝা গেল? সো দেখো তাই লিখেছি আমি, যদি if b minus b plus 4 is equal to 0, that is b is equal to 4, then rank of a bar is equal to rank of a is equal to 2 which is less than 3, then the system is inconsistent and has many solutions. আর র্যাঙ্ক অফ এ ইজ নট ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক অফ এ বার কখন হবে, যদি এটা 0 না হয়, এটা যদি 0 না হয় তাহলে দেখো, এটা যদি 0 না হয় তাহলে কী হবে, এর র্যাঙ্ক কত 2, কারণ এখানে দুটো নন জিরো পাচ্ছ, আর বি এর এ বারের র্যাঙ্ক কত হবে, এ বারের র্যাঙ্ক কী হবে, 3টে নন জিরো পাচ্ছি আমি, সো র্যাঙ্ক অফ এ বার 3, সো দি সিস্টেম ইজ ইনকনসিস্টেন্ট অ্যান্ড হ্যাজ নো সলিউশন। তাহলে দেখো আমরা কী পেলাম, যদি এ নট ইকুয়াল টু 4 হয় তাহলে সিস্টেমের only one solution, আমি আগেই বলে দিয়েছি দেখো এখান থেকে, if a not equal to 4 the system has only one solution, আর যদি a is equal to -4 and b is equal to 4 the system has many solution from this case, and if a is equal to -4 and b not equal to 4, কারণ a is equal to -4 কেন বলছি, কারণ a is equal to -4 নিয়ে কিন্তু আমরা কাজটা করছি, আমরা এই অপারেশনটা এ বারের উপর অপারেশনটা করছি। সো if a is equal to -4 and b not equal to 4 the system has no solution, ঠিক আছে? সো সিমিলার প্রবলেম হচ্ছে এক্সাম্পল 5, এটা তোমরা বাড়িতে পারবে করতে, আমি পিডিএফ ফাইলটা অ্যাটাচ করে দেবো ডেসক্রিপশন বক্সে, তোমরা ডাউনলোড করে নিয়ে ওখান থেকে প্রবলেমটা সলভ করে নিও, ঠিক আছে? সো নেক্সট সেম প্রবলেম, এটা তোমাদের সলভ করা আছে, তোমরা ইজিলি একদম সেম অ্যাজ এক্সাম্পল 4, ঠিক আছে? আর এটা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো, এটা সলভ করবে, আর প্রবলেম 6টা অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো, তোমরা সলভ করে অ্যান্সারটা কমেন্ট বক্সে জানাও। নেক্সট ক্লাস আমরা হোমোজিনিয়াস সিস্টেমের প্রবলেম সলভ করব, ঠিক আছে? সো আই থিঙ্ক তোমরা বুঝতে পেরেছো, পিডিএফ ফাইলটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে লিঙ্কটা, তোমরা ডাউনলোড করে পিডিএফ ফাইলটা থেকে প্রবলেমটা সলভ করে নেবে। তোমাদের সুবিধার জন্য পিডিএফ ফাইলটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা সলভ করে আমাকে অ্যান্সারটা কমেন্ট বক্সে জানাবে, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ, ওকে, বাই, টেক কেয়ার।